Guys, good morning everybody. In yesterday's class, I have already discussed about what is Woodward-Fisher rules and the advantages for what we use this rule. I have already discussed in the yesterday's class. In today's class, we are going to discuss about how to calculate the lambda maximum for the carbonyl compounds, dienes, trienes, and aromatic compounds. Okay, we are going to see this. Here, this is the Woodward and Fisher rules for calculating lambda maximum of unsaturated hydrocarbons or dienes or trienes, parent values or base values. I have already said in the yesterday's class that parent value means there will be a certain fixed value for the compound, that is for conjugated diene or acyclic diene. The parent value is 217 nanometers. For acyclic triene, 245 nanometers. For homoannular diene, cyclic means 253 nanometers. For heteroannular diene, cyclic means 215 nanometers. These are the parent values and base value, parent values or base values for the dienes or trienes. These are the increments for the substituents. If there are any substituents are present to the base value, we should add these increments to the base value. That is, if there is an alkyl group or ring residue, we should add plus 5 to the base value. Exocyclic or double bond is present, we should add plus 5. Double bond or extended conjugation is present means plus 30 nanometers. Alkoxy group means plus 6 nanometers. Thioether means 30, plus 30 we should add. Halogen, if there is a halogen group, we should add plus 5 nanometers. Acyl group means plus 0 nanometers. If there is an and nitroalkyls or NR2, we should add plus 60 nanometers. These are the increments should be added for the base values of dienes and trienes. Here we should see these applications of applications that calculating of the lambda maximum for dienes and trienes. In the first example, we can see that this is an diene, cyclic diene of cyclic diene. The parent value is 217 nanometers. Okay, clearly we can observe that in first example, in this structure we can see the double bond, single bond, double bond. This is a diene. The cyclic value, for cyclic diene, the parent value is 217 nanometers, and there is 2 alkyl substituents. You can see I marked in the structure that 2 alkyl substituents. So we will add plus 5 increment. Here we can see in the below that if there is alkyl group, the increment we should add is plus 5. So here in first example, there are 2 alkyl substituents. So we are adding plus 5. 2 5s 10. So the lambda maximum value is 227 nanometers. Here in the another example, second example, here also the base value present is acyclic diene. Here also double bond, single bond, double bond. This is the we should consider is the for this parent value is 217 nanometers, and the increments are, here we can see that there are 2 ring residues. Here double bond, there I marked it, no, 2 ring residues. So we are adding plus 5. 2 into 5, 10 nanometers, and 1 exocyclic double bond. Exocyclic double bond means we can see in the first slide that here exocyclic double bond, second point we can see that ring, benzene ring, and there is a 1 extra double bond outside the ring. So this is exocyclic double bond. Endocyclic double bond means inside the ring. So we should add plus 5 increment. There is 1 exocyclic double bond to the structure. So we should add plus 5 nanometers. So the total calculated lambda maximum for this structure is 232 nanometers. So all of you understood or not? Once again I am repeating. For first example చూసినట్టయితే మనం దీనికి బేస్ వాల్యూ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వాల్యూ ఎలా మనం బేస్ వాల్యూ ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? ఇక్కడ డైన్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ అసైక్లిక్ డైన్. సీ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం డబల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబల్ బాండ్. సో ఇది అసైక్లిక్ డైన్. సో దీని బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 217 నానోమీటర్స్.
అలాగే దీనికి 2 ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను మార్క్ చేసాను చూడొచ్చు మీరు. 2 ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఒక ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంటే మనం +5 ఇంక్రిమెంట్ యాడ్ చేస్తాం. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 5s 10 నానోమీటర్స్. సో మొత్తం ద లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 227 నానోమీటర్స్. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి దీనికి కూడా ఇది డైన్ ఉంది. సో మనం బేస్ వాల్యూ తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడ అసైక్లిక్ డైన్కి బేస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. అది వచ్చేసి 217 నానోమీటర్స్. అలాగే ఇక్కడ 2 రింగ్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి. రింగ్ రెసిడ్యూస్ మార్క్ చేసే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్ దగ్గర అటు ఇటు మార్క్ చేశాను కదా, అవి రింగ్ రెసిడ్యూస్. 2 రింగ్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 5s 10 నానోమీటర్స్. అలాగే ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ అంటే ఇప్పుడు బెంజిన్ రింగ్కి పక్కగా ఒక ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, అది ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్. ఎండోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ ఈ 6 మెంబర్ రింగ్లో కనుక డబుల్ బాండ్ ఉంటే, బెంజిన్ కాదు, 6 మెంబర్ రింగ్లో కనుక డబుల్ బాండ్ ఉంటే అది ఎండోసైక్లిక్. ఈ 6 మెంబర్ రింగ్కి అవుట్ సైడ్ ది రింగ్ డబుల్ బాండ్ ప్రెజెంట్ అయింది కాబట్టి అది ఎక్సోసైక్లిక్. సో ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి మనం యాడ్ చేసిన ఇంక్రిమెంట్ +5. సో మొత్తం లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 232 నానోమీటర్స్. ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ కూడా మనం ఇది కూడా డైనే ఉంది మనకి ఇక్కడ కూడా. సో 2 6 మెంబర్ రింగ్స్కి మధ్యలో ఉంది కనెక్షన్, అది డైన్, డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్. సో అది తీసుకున్నట్టయితే బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 217 నానోమీటర్స్. అలాగే దీనికి 4 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. ఈ డబుల్ బాండ్కి అటు ఇటు, ఆ రింగ్లో ఆ డబుల్ బాండ్కి అటు ఇటు 4 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. సో ఒక రింగ్ రెసిడ్యూకి +5 యాడ్ చేస్తాం. 4 రింగ్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 5s 20 నానోమీటర్స్. అలాగే 2 ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్స్. ఈ 6 మెంబర్ రింగ్కి ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. అటు ఉన్న 6 మెంబర్ రింగ్కి ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో 2 ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 5s 10 నానోమీటర్స్. సో ద లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 247 నానోమీటర్స్. అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనం ఇక్కడ కూడా ఇది హెట్రో యాన్యులర్ డైన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్లో మనం చూడొచ్చు. హెట్రో యాన్యులర్ డైన్ అంటే నేను పేరెంట్ వాల్యూస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఇక్కడ 4th పాయింట్ హెట్రో యాన్యులర్ డైన్ సైక్లిక్ అయితే ఒక రింగ్లో డబుల్ బాండ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రింగ్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ కింద స్ట్రక్చర్లో. సో ఇది హెట్రోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్. ఇలా ఉంటే దీన్ని హెట్రో యాన్యులర్ డైన్ అనుకుంటాం, సైక్లిక్ అనమాట. సో దీని బేస్ వాల్యూ 215 నానోమీటర్స్. సో ఇలా ఇక్కడ ఇది 4th ఎగ్జాంపుల్. ఇది హెట్రో యాన్యులర్ డైన్ కాబట్టి దీని బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. సో ఇక్కడ మనకి 3 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. ఒక్క రింగ్ రెసిడ్యూ అంటే చెప్పాను 5 యాడ్ చేస్తాం. 3 ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి 3 రింగ్ రెసిడ్యూస్ 3 5s 15 నానోమీటర్స్ వస్తుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్కి ఇటు సైడ్ ఒకటి వస్తుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ కట్ వస్తుంది మధ్యలో. సో 3 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ 3 5s 15. అలాగే ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ మనం సెకండ్ రింగ్ని కన్సిడర్ చేస్తే దానికి ఫస్ట్ రింగ్లో ఉన్న డబుల్ బాండ్ అనేది ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి +5 యాడ్ చేస్తాం. సో ద టోటల్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 235 నానోమీటర్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ 5th స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది కూడా హెట్రో యాన్యులర్ డైనే. సో దీని బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. అలాగే ఒక ఎక్స్టెండెడ్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఎక్స్టెండెడ్ ఫస్ట్ రింగ్ తీసుకున్నట్టు ఒక ఎక్స్టెండెడ్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. మనం ఫస్ట్ రింగ్లో చూసినట్టు సెకండ్ రింగ్ తీసుకున్నట్టు దానికి ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ కింద చూపిస్తుంది కదా. సో ఒకటి ఉంది కాబట్టి +30 యాడ్ చేస్తాం, మనకి 30 నానోమీటర్స్. అలాగే దీనికి వచ్చేసి 4 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తున్నాయి. 4 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి ఒక్కొక్కటి 4 5s 20 నానోమీటర్స్. అండ్ 2 ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్స్ మళ్ళీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రింగ్కి ఒక్క నిమిషం ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది ప్లస్ ఎక్స్టెండెడ్ కాంజుగేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ 5th స్ట్రక్చర్లో సెకండ్ది వచ్చేసి అది ఎక్స్టెండెడ్ డబుల్ బాండ్ కాదు, ఎక్స్టెండెడ్ కాంజుగేషన్. అది
సో దానికి ఎక్స్టెండెడ్ కాంజుగేషన్ ఉంది కాబట్టి +30 యాడ్ చేస్తాం మనం. అలాగే 4 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి 4 5s 20 నానోమీటర్స్ అండ్ 2 ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 5s 10 నానోమీటర్స్. సో ద టోటల్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 275 నానోమీటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే ఇది కూడా హెట్రోయాన్యులర్ డైనే. దీని బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 250 నానోమీటర్స్ అండ్ దీనికి వచ్చేసి 3 రింగ్ రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. సో 3 5s 15 నానోమీటర్స్ అండ్ ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఒక +5 యాడ్ చేస్తాం. సో మొత్తం వచ్చేసి 235 నానోమీటర్స్ దీని యొక్క లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఇలా మనం ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు, డైనా ట్రై మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ప్రాసెస్. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది lambda maximum calculation of diings and triings. The next one is remaining examples. You should see this. మీరు చూడొచ్చు రిమైనింగ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసి వుడ్వర్డ్ ఫిషర్ రూల్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఈనోక్రోమోఫోర్స్. సో దీని బేస్ ఆర్ పేరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చేసి అసైక్లిక్ ఆర్ 6 అండ్ హయ్యర్ మెంబర్ రింగ్ కీటోన్స్ ఉంటే దాని యొక్క లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. 5 మెంబర్డ్ రింగ్ అయితే 202 నానోమీటర్స్. ఆల్ఫా కామా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ఆల్డిహైడ్ అయితే 207 నానోమీటర్స్. ఆల్ఫా కామా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ఎస్టర్స్ అయితే దాని లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 195 నానోమీటర్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండెడ్ కాంజుగేషన్ ఆర్ డబల్ బాండ్ ఉంటే +30 యాడ్ చేస్తాం. అలాగే హోమోడైన్ అయితే +39 నానోమీటర్స్. ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంటే +5 యాడ్ చేయాలి. ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఆర్ రింగ్ రెసిడ్యూస్ ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఉంటే +10. బీటా పొజిషన్ అయితే +12 నానోమీటర్స్ అండ్ గామా పొజిషన్ అయితే +18 నానోమీటర్స్. అలా అండ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటే ఆల్ఫా పొజిషన్ అయితే +35 నానోమీటర్స్. బీటా పొజిషన్ అయితే +30 నానోమీటర్స్. గామా అయితే +50. అలాగే నెక్స్ట్ ఎస్టాక్సైల్ గ్రూప్ ఉంటే ఆల్ఫా పొజిషన్లో +6 నానోమీటర్స్ యాడ్ చేయాలి. బీటా పొజిషన్ అయితే +6, గామా కూడా +6. సో ఎస్టాక్సైల్ గ్రూప్ ఉంటే ఆల్ఫా బీటా గామా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా +6 నానోమీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం. అలాగే ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ ఉంటే ఆల్ఫా పొజిషన్లో +35, బీటా పొజిషన్లో ఉంటే +30 నానోమీటర్స్, గామా పొజిషన్లో ఉంటే +17 నానోమీటర్స్, డెల్టా పొజిషన్లో ఉంటే +31 నానోమీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం. అలాగే క్లోరిన్ ఉంటే +15, ఆల్ఫా పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంటే +15, బీటా పొజిషన్లో ఉంటే +12. సో గామా డెల్టా అది మ్యాక్సిమం ఉండవు, ఉంటే కనుక ఏమి యాడ్ చేయక్కర్లేదు. బ్రోమిన్ ఉంటే ఆల్ఫా పొజిషన్లో +25, బీటా పొజిషన్లో +35, గామా డెల్టా 0. సో థయాల్కైల్ ఉంటే ఆల్ఫా 0 నానోమీటర్స్, బీటా పొజిషన్లో ఉంటే +85, గామా డెల్టా ఉంటే ఏమి యాడ్ చేయం 0 నానోమీటర్స్. డైఆల్కైల్ ఎమినో గ్రూప్ ఉంటే ఆల్ఫా పొజిషన్లో 0 నానోమీటర్స్, బీటా పొజిషన్ అయితే +95 నానోమీటర్స్, గామా అండ్ డెల్టా పొజిషన్స్లో ఉంటే కనుక 0 నానోమీటర్స్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్. అది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి ఇది వచ్చేసి కీటోన్, ఆల్ఫా కామా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కీటోన్ ఇది. సో దీని పేరెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇది అసైక్లిక్ కీటోన్ కదా, పేరెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. చూడండి ఇక్కడ మనం ఇదిగోండి అసైక్లిక్ కీటోన్స్ ఉంటే కనుక లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. సో బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. అలాగే బీటా పొజిషన్లో మనకి 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు. సి డబుల్ బాండ్ ఓ తర్వాత ఉన్న కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్, దాని తర్వాతది బీటా కార్బన్. సో బీటా కార్బన్కి 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే +12 యాడ్ చేస్తాం. 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 12 24 నానోమీటర్స్. సో మొత్తం లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 239 నానోమీటర్స్. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇది కూడా అసైక్లిక్ కీటోనే. సో బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. అలాగే బీటా కార్బన్కి ఒక ఆల్ఫా కార్బన్కి ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది, బీటా కార్బన్ కూడా ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే +10 యాడ్ చేస్తాం, బీటా పొజిషన్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే +12 యాడ్ చేయాలి. సో మొత్తం లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనకి 237 నానోమీటర్స్. అలాగే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే దీన్ని కూడా మనం
ఇది 6 మెంబర్ కీటోన్. ఇది చూడొచ్చు బేస్ వాల్యూస్లో అసైక్లిక్ అయినా 6 ఆర్ హయ్యర్ మెంబర్ రింగ్స్ కీటోన్స్ అయినా బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. సో ఇది థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి 6 మెంబర్ కీటోన్ కాబట్టి దీని బేస్ వాల్యూ 215 నానోమీటర్స్. అలాగే ఇక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్కి ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది, బీటా కార్బన్కి ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. కాబట్టి ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్కి +10 యాడ్ చేస్తాం, బీటా పొజిషన్లో ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్కి +12 యాడ్ చేస్తాం ఇందాక చెప్పినట్టే. సో మొత్తం లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి 237 నానోమీటర్స్. ఇది ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ లాంబ్డా వచ్చేసి మనకి కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్. ఇలా ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకొని మనం ఈ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే 4th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు. ఇది కూడా అంతే, 6 మెంబర్ కీటోన్ అనమాట. దీని బేస్ వాల్యూ కూడా 215 నానోమీటర్స్. అలాగే ఆల్ఫా కార్బన్కి బ్రోమిన్ ఉంది ఆల్ఫా కార్బన్ మీద. సో బ్రోమిన్, అలాగే బీటా కార్బన్కి వచ్చేసి రింగ్ రెసిడ్యూ ఉంది. చూడొచ్చు మనం ఇంక్రిమెంట్స్లో చూసుకుంటే ఆల్ఫా కార్బన్లో బ్రోమిన్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, +25 యాడ్ చేసాం. అలాగే రింగ్ రెసిడ్యూస్ ఉంటే మనకి బీటా పొజిషన్లో +12 యాడ్ చేసాం అలా. సో మొత్తం లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి 252 నానోమీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఇది కూడా 6 మెంబర్ కీటోన్, బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 215 నానోమీటర్స్. ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి +10 యాడ్ చేసాం. బీటా పొజిషన్లో 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి ఉంటే 12 యాడ్ చేస్తాం, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 24. సో 24 నానోమీటర్స్. అలాగే ఒక ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఫస్ట్ రింగ్ తీసుకున్నట్టే దానికి ఉన్న డబుల్ బాండ్ అనేది ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ అవుతుంది. సో +10 యాడ్ చేస్తాం మనం. టోటల్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 259 నానోమీటర్స్. ఓకే, ఇవి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కాట్ రూల్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఫర్ ఎసిటైల్ బెంజీన్. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ది ఇది ఎసిటైల్ బెంజీన్ అనుకుందాము. ఇక్కడ G వచ్చేసి ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఆల్కైల్ అవ్వచ్చు, లేదా అక్కడ కీటోన్స్ ఉండొచ్చు, ఆల్డిహైడ్స్ ఉండొచ్చు, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ఎస్టర్స్. అక్కడ G అని ఏ గ్రూప్ అయినా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ అక్కడ Gలో ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉన్న, రింగ్ రెసిడ్యూస్ కీటోన్స్ ఉన్న, దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి బేస్ వాల్యూ 246 నానోమీటర్స్. అలాగే అక్కడ ఆల్డిహైడ్ ఉంటే 250 నానోమీటర్స్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఎస్టర్స్ OH కానీ OR ఉంటే కనుక 230 నానోమీటర్స్. వీటికి ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చేసి ఆల్కైల్ ఆర్ రింగ్ రెసిడ్యూ ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంటే +3, మెటా పొజిషన్లో ఉన్న +3, పారా పొజిషన్లో ఉంటే +10 యాడ్ చేస్తాం. అలాగే క్లోరిన్ కనుక ఉంటే ఆర్థో పొజిషన్ ఉంటే 0, మెటా పొజిషన్లో ఉన్న 0, పారా పొజిషన్లో ఉంటే కనుక +10 నానోమీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం. అలాగే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కానీ ఎస్టర్ గ్రూప్స్ కానీ ఉంటే ఆర్థో పొజిషన్లో +7, మెటా పొజిషన్లో కూడా +7, పారా పొజిషన్లో +25 యాడ్ చేయాలి. అలాగే NH2 ఉంటే కనుక ఆర్థో పొజిషన్లో +13, మెటా పొజిషన్లో +13, పారా పొజిషన్లో ఉంటే +58 యాడ్ చేస్తాం. అలాగే NHCH3 ఉంటే కనుక ఆర్థో పొజిషన్లో 0, మెటా పొజిషన్లో 0, పారా పొజిషన్లో +73. NCH3 ట్వైస్ ఉంటే కనుక ఆర్థో పొజిషన్లో +20, మెటా పొజిషన్లో +20, పారా పొజిషన్లో +35. అలాగే NHCOCH3 ఉంటే కనుక ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంటే +20 యాడ్ చేస్తాం, మెటా పొజిషన్ +20, పారా పొజిషన్లో ఉంటే +45 యాడ్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ 8th వచ్చేసి O- అంటే ఆక్సీ యానియాన్స్ కనుక ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే పారా పొజిషన్లో ఉంటే కనుక +11 నానోమీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం, మెటా పొజిషన్లో ఉంటే కనుక +20 నానోమీటర్స్, పారా పొజిషన్లో ఉంటే కనుక +78 నానోమీటర్స్. వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ చూద్దాం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే కింద మనకి ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. G ప్లేస్లో మీరు చూడొచ్చు. పై స్ట్రక్చర్ కింద చూస్తే
పైన బేస్ వాల్యూ దగ్గర ఉన్న స్ట్రక్చర్, అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే జీ దగ్గర మనకి ఏముంది, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ CH3 ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం బేస్ వాల్యూ అనేది 246 నానోమీటర్స్ తీసుకుంటాం. అలాగే పారా పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంది. పారా పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంటే +10 నానోమీటర్ ఇంక్రిమెంట్ యాడ్ చేయాలి. సో టోటల్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనకి 256 నానోమీటర్స్. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ జీ ప్లేస్లో ఏముంది, OH ఉంది. OH కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 230 నానోమీటర్స్. అలాగే పారా పొజిషన్లో బ్రోమిన్ ఉంది. పారా పొజిషన్లో బ్రోమిన్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి, పారా పొజిషన్లో బ్రోమిన్ కనుక ఉంటే +15 యాడ్ చేయాలి మనకి. ఇక్కడ లేదు, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అలా +15 యాడ్ చేస్తాం. పారా పొజిషన్లో బ్రోమిన్ ఉంది కాబట్టి +15 యాడ్ చేస్తాం. సో 245 నానోమీటర్స్. అలా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే జీ అక్కడ గ్రూప్లో మనకి ఆల్కైల్ గ్రూప్లో ఏముంది, ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో బేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 246 నానోమీటర్స్. అలాగే మెటా పొజిషన్లో OH ఉంది, పారా పొజిషన్లో ఒక OH ఉంది. సో మెటా పొజిషన్లో OH ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఇది థర్డ్ పాయింట్. మెటా పొజిషన్లో OH ఉంటే +7, పారా పొజిషన్లో OH ఉంటే +25 యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మెటా పొజిషన్లో +7, పారా పొజిషన్లో +25 యాడ్. సో టోటల్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 273 నానోమీటర్స్. అలాగే నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి నెక్స్ట్ గ్రూప్ గ్రూప్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో మనకి 246 బేస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. అలాగే ఆర్థో పొజిషన్లో ఒక రింగ్ రెసిడ్యూ ఉంది. పారా పొజిషన్లో OCH3 ఉంది. నేను మార్క్ చేసాను చూడండి. ఆర్థో పొజిషన్కి ఒక రింగ్ రెసిడ్యూ ఉంది అన్నమాట. అలాగే పారా పొజిషన్లో OCH3 ఉంది. ఆర్థో పొజిషన్లో రింగ్ రెసిడ్యూ ఉంటే +3 యాడ్ చేయాలి. పారా పొజిషన్లో OCH3 ఉంది కాబట్టి +25. మీరు చూడొచ్చు పైన ఇంక్రిమెంట్స్లో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి అలా. సో టోటల్ లాంబ్డా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 274 నానోమీటర్స్. అలా నెక్స్ట్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది స్కాట్ రూల్స్ ఫర్ acetyl benzenes. Okay, these are the calculation of the Woodward-Fisher rules for dienes, trienes, carbonyl compounds and aromatic compounds. So we should always remember these values. If you remember these values, these are very easy to calculate the lambda maximum for any compounds. Okay, thank you everybody.